you do online isn't exactly private. Oh, I almost forgot. It's your birthday. Don't forget to get me a present. I'm gonna tie a string around my finger. Good. Eric! Don't you dare miss your bus again! Wasn't my fault last time! Hey, do you like to chit chat, chit chat, chit chat to yourself? Do you try to explain yourself? Hey, you see my bag? I need my bag. What you need is a brain. Can't hit me on my birthday. Why does everybody think I should have a party? Turning 17 doesn't mean anything. You're crazy. A party means presents, money, bling. If your dad had moved out 3 months ago, you wouldn't want to party either. Hey, you know that's not it. I don't care about that. I think we should do what you did for your 11th birthday party. We just got our nails done. And the smell was so bad we all got sick, remember? I'm pretty sure Julie Bryson even threw up. Did you hear Julie's pregnant? What? Wait, how would you know? She moved to Florida. Clicksters, hello. Oh, of course. So what was it you said the other day in health that got Lindsay so pissed off? Nothing. I just said I think it's better to wait till you're 18 before you go all the way. She's been doing it since 9th grade. You basically called her a slut. I didn't know. It was a class discussion. I wasn't even talking about her. My brother wears shoes like that. He's 10. I just love high school. Oh, best years of our lives. Amazing. Definition of contrarian? Me. Definition of lazy, you. Do your own homework. Forget you. Taylor, you're a brainiac. You should know. Let's have it. The definition of less. When I look at it, my throat swells up. You do know that Scott is just a dumb job, right? No, he's not. Okay, so if you were on Clicksters, then you could send him a hot meter quiz. 오늘 학습할 내용과 학습 목표를 확인해 봅시다. Plus, even if I wanted to, I couldn't. My mom stands over my shoulder the whole time. She has computer monitoring software. She goes on all the sites I've been on. 학습을 시작하기 전 여러분의 사전 지식을 테스트해 보겠습니다. 제시되는 질문에 OX로 답해 주세요. On this day in history, the great bard William Shakespeare took his first breath in 1564. The very first motion picture was shown in 1896. Theodore Roosevelt delivered his Man in the Arena speech in 1910. Also on this day in history, just a little closer to home, Taylor Hilridge was born. Happy birthday, Taylor. Happy birthday. Today's my dad's birthday, too. Cool. All right, class, if you would open your books to Unit 11, page 773. We'll look at turbulent times. I swear when you touched my shoulder, there was like electricity. Oh, please. No, I'm serious. I felt a tingle. Okay, you think you'd ask me to the spring fling? No. Why? Scott Ozick is not the romantic type. He's a basketball player on the same team as Charlie. 강사님의 동영상 강의를 통해 본격적으로 학습을 시작해 볼까요? I hung out with them. Yeah, once. Yeah. Charlie hooked up with me. He got what he wanted, and he never spoke to 자, me 그럼 이제 ever again. 특정 거래 형태에 대해서 한번 보시도록 할게요. 18페이지 나와 I 있고요. know how much that sucked. 자, 이렇게 왜 이제 우리가 수출이나 아니면 He's 수입에 not like 대한 Charlie. 거래 He is 형태를 exactly 지정을 like 해놨냐라고 Charlie. 한다면 사실은 And 이게 stupid for you 대외 to lose your 무역법에 head over 있는 거래 something 형태들이에요. silly like 대외 this. 무역법을 지정해 놓은 거고요. Okay, 그리고 remember it was 뒷페이지에서 your 자세히 dad that 보실 left you 텐데 guys for a 25-year-old girl. 일반적으로 If that 쫙 doesn't tell you how 보시면은 scummy guys are. 수출이나 Leave my dad 아니면 out of it, 수입에 okay? 제한 사항들이 있어요. 그러면은 우리가 어떤 물품에 대해서는 수출하기가 Thank you. 어렵다. 즉 허가를 받고 수출해야 된다라는 물품들이 있습니다. 그리고 일반적으로 My own computer? 전략물자 물품들이 포함이 되고요. Wait, hang on. 혹은 수입하는 There 게 must be a catch, 조금 like, 어렵다. 예를 I 들어서 can only use it in the kitchen. I can't use it after 해외에서 one. Or you could share it with me. No, stop. There's no catch. It's all yours, private. You can use it wherever you 이런 want. 농작물을 If you follow my rules. 수입을 하는데 No inappropriate sites. And no 문제가 giving out 생길 수 personal 있어요. information. 왜 I know the 그럴까요? rules, but still, you're trusting me? Are you 감자에는 feeling okay? You're 이제 funny. Look, I know you think I'm overprotective, but I think the 작업이 word is 없다라고 responsible. 가정하고 Yeah, try 감자랑 suffocating. 고구마 I'm 이런 gonna let that one 것들을 slide, 수입을 하게 birthday girl. 되면 Look, you want to be a 일반적으로 이제 journalist, and I want you to be able to write to your heart's 흙이 content. 묻어 있죠. 흙이 묻어 Thank you, 있으면 thank you, thank you. Thank you. I gotta go hook it up. 흙을 어떻게 보면은 touch, you die. 상관없긴 한데
다른 관점에서 보게 되면 그 나라에 살고 있는 이 흙에 살고 있는 미생물들이죠. 이게 한국에 살고 있는 미생물들이랑 섞이면 어떻게 될지 모르는 거예요. 뭐 가장 대표적인 예가 과거에 어떤 베스나, 그렇죠? 뭐 황소개구리 이런 개념들이 있었죠. 생태계를 조금 파괴를 했죠. 그래서 이런 위험들이 있기 때문에 뭐 수입을 할 때에는 어떤 검역이라든지 어떤 요건들을 갖춰야 된다 이런 내용들이 있어요. 그래서 이것들을 거래 형태들을 이제 수출이다, 수입이다 지정해 놓지 않으면 이런 사항들은 회피할 위험들이 있기 때문에 따로 지정을 해 놓은 겁니다. 자, 한번 보실게요. 자, 처음에 보시면 위탁 판매 수출, 컨사이먼트, 세일 트레이드 나와 있습니다. 그리고 그 아래에 위탁 판매 수입이 나와 있어요. 그래서 이 두 개는 같이 보시는 게 좋은데 이제 위탁 판매 수출 위주로 먼저 설명을 한번 드려볼게요. 자, 일단 텍스트를 먼저 보실게요. 위탁 판매 수출은 위탁자가 물품을 무한으로 외국에 있는 거래 상대방에게 수출하여 해당 물품이 판매된 범위 내에서 일정한 판매 수수료를 지급하고 물품 대금을 결제받는 수출이다 라고 되어 있습니다. 자, 어떤 의미냐? 판매를 좀 위탁을 하는 거예요. 자, 한국에 있는 사람이 판매자가 됩니다. 제가 이제 수업하는 동안에는 판매자에 대해서는 왼쪽에다가, 구매자에 대해서는 오른쪽에다가 좀 그리려고 노력을 해보겠습니다. 자, 판매자가 이렇게 있어요. 자, 근데 판매자가 이제 한국 시장은 너무 포화가 돼가지고 해외로 좀 눈을 돌리고 싶어요. 이런 물품을 이제 공급을 해야 되는데, 판매를 해야 되는데, 그 나라에 대해서는 아직 일본이라고 한다면 일본 어떤 문화라든지 이런 것들을 자세히 알지 못해요. 그리고 판매 어떤 방법들 혹은 판매 방식들이 갖춰져 있지 않기 때문에, 유통체계가 갖춰져 있지 않기 때문에 그냥 맨 땅에 헤딩하는 식으로 물품을 수출해서 판매를 하게 된다라고 한다면 망할 수밖에 없는 거죠. 그래서 좀 대신 팔아달라라고 요청을 하는 거예요. 그래서 일본에 있는 이 사람은 이제 구매자가 아닌 게 되겠죠. 그 사람한테 물품을 보내게 됩니다. 그래서 일단은 위탁자가 물품을 무한으로 외국에 있는 거래 상대방, 즉 수탁자가 되는 거예요. 그래서 이 사람이 이름이 수탁자, 그리고 이 사람의 판매자가 아니라 위탁자가 되는 겁니다. 물품을 대신 좀 팔아달라라고 위탁을 하는 거고요. 이 수탁자는 물품을 받아서 일단은 대금을 지급하는 게 아니에요. 왜냐면 이 물품의 주인은 이 사람이니까. 일단은 부탁만 받은 겁니다. 그래서 수탁자가 물품을 막 판매를 합니다. 일본 내부에다가 잘 판매를 하겠죠. 판매를 하고 나서 남은 물품에 대해서는 위탁자한테 반송을 하고요. 그리고 판매된 물품에 대한 대금 결제도 송금을 하게 되겠죠. 자, 그러면 수탁자는 아무것도 남는 게 없지 않느냐 라고 생각하실 수가 있는데, 그거에 대한 수수료를 받게 되는 거죠. 판매 수수료를. 그래서 계약이 체결되는 거고, 지금 여기에 한국에 있는 사람 입장에서는 이게 위탁 판매 수출에 대한 거래고, 여기 일본에 있는 이 사람 입장에서는 위탁 판매 수입이 되는 거죠. 이 사람 입장에서는 물품을 수입을 해와가지고 상대방의 부탁을 받아서 수입을 해서 판매를 하는 거기 때문에 이 사람 입장에서는 위탁 판매 수입, 이 사람 입장에서는 위탁 판매 수입이 되는 개념입니다. 자, 그래서 수탁 판매 수입에 대한 텍스트 한번 잠깐 보실게요. Import on consignment고요. 자, 수탁 판매 수입은 수탁자가 해외 위탁자로부터 위탁을 받아 그 위탁자의 비용과 위험하여 물품을 무한으로 수입하여 자동에서 판매하고 범위 내에서 대금을 결제하는 형태의 수입이다. 그래서 요소를 기억을 해 놓으시면은 두 개가 한꺼번에 이해가 되시겠죠. 자, 다음에 위탁 가공 무역이 나오고 그 아래에 수탁 가공 무역이 나옵니다. 명칭을 보시면 아시겠지만 첫 번째 나와 있는 위탁 판매 수출, 수탁 판매 수입하고 또 유사하게 거래가 진행이 돼요. 자, 위탁 가공 무역, 우리 위에서 위탁 판매 수출 그리고 수탁 판매 수입 같은 경우에는 판매에 대한 거래였어요. 그렇죠? 근데 요거는 위탁 가공 무역, 위탁 가공 무역, 가공에 대한 거래라고 보시면 되겠습니다. 자, 위탁 가공 무역. 위탁 가공 무역은 가공임을 지급하는 조건으로 외국에서
가공할 원자재의 전부 또는 일부를 거래 상대방이 수출하거나 외국에서 조달하여 이를 가공한 후에 이러한 가공 물품을 수입하거나 외국으로 인도하는 거래를 말한다. 여기 위탁 판매 수출 같은 경우에는 물품을 보내는 거예요. 근데 위탁 가공 무역은 원재료를 보내는 거예요. 물품을 가공할 수 있는 원재료를 보내거나 아니면 일본 내부에서 물품을 원재료를 보내서 보내게 되는 거죠. 자, 그렇게 되면 가공임을 지급하는 조건도 여기서 이 당사자가 원재료, 한국에서 온 원재료, 일본에서 구매해서 얘네가 보내준 이 원재료 같이 해가지고 물품을 만들어서 다시 완성된 제품을 한국으로 보내주거나 아니면 제3국으로 대신 보내주는 거죠. 이 사람이 직접 수출하는 게 아니에요. 이 사람의 요청에 따라서 만든 제품을 여기로 보내주는 겁니다. 제3국으로. 그렇게 함으로써 이 사람은 위탁 가공임을 받게 되는 거고요. 가공임을 여기 위탁자가 보내주는 거고, 여기 물건 만든 사람은 물건을 만들어줬기 때문에 그 아래 수탁 가공 무역 보실게요. 수탁 가공 무역은 가제객을 영수한다. 즉, 이 사람은 입장에서는 가제객을 받는다라는 관점입니다. 그래서 위탁자는 가공임을 지급을 하고 위탁자는 가제객을 영수하고, 즉 똑같은 돈을 놓고서 이 사람이 보는 관점, 이 사람이 보는 관점에 따라서 용어가 달라지는 겁니다. 그렇죠? 이렇게 보시고요. 자, 그 아래 임대 수출 그리고 임차 수입 요것도 보시면 임대 방식에 의한 수출이란 임대 계약에 의하여 물품을 수출한다. 그래서 일정 기간 후에 다시 수입하거나 그 기간이 만료 전 또는 만료 후에 당해 물품의 소유권을 이전하는 수출이다. 임차 수입은 임차 계약에 의하여 물품을 수입하여 일정 기간 후에 다시 수출하거나 기간의 만료 전 또는 만료 후 당해 물품의 소유권을 이전하는 수출이다. 라고 되어 있습니다. 이것도 마찬가지로 결국에는 임대차에 대한 내용이 추가가 됐으니까 아마 이해하실 수가 있으실 겁니다. 자, 다음에 구상무역에 대한 내용 한번 보실게요. 구상무역이 아니고 연계무역이죠. 연계무역. 자, 연계무역은 수출하고 수입이 연계된 무역이에요. 우리가 일반적으로 보실 때에는 자, 수출자는 물품을 수출을 하고 수입자는 물품을 수입을 해서 대금을 지급을 하는 거죠. 대금. 자, 이제 이게 일반적인 수출입인데 여기를 보시면 수출과 수입이 연계되어 있대요. 그러면 자, 수출자가 수입자가 될 수도 있고 수입자가 수출자가 될 수도 있다라는 의미입니다. 한번 뭔지 한번 자세히 볼게요. 자, 1번에 1번부터 4번까지 나와 있는 거는 연계무역의 종류라고 보시면 될 것 같아요. 자, 1번에 물물교환, 바터 트레이드라고 합니다. 우리가 물물교환은 이제 요즘 시대에는 뭐 많이 발생하지는 않아요. 왜냐면 화폐가 있기 때문에 물물교환이 잘 발생하지 않는데 옛날 과거라고 생각한다면 콩 100kg 이걸 누가 팔려고 해요. 그래서 가봤더니 자, 콩 100kg를 살려면 어떻게 해야 됩니까? 물어봤어요. 그랬더니 쌀 50kg를 가져와라 라고 얘기를 하는 거예요. 그러면 요거를 서로 물물 교환을 하게 되는 거죠. 그렇죠? 그래서 이게 바터 트레이드라고 하고 물품 대금의 지급이 발생하지 않으며 화폐가 아니니까 물품 대 물품을 교환하는 거래로서 수출과 수입이 그 즉시 이루어지는 장점을 가지나 그렇죠? 물품을 보내고 물품을 받고 또 물품을 보내고 물품을 받고 하는 거죠. 유통이 극히 제한적이다. 그래서 지금 요즘 시대에서는 거의 찾아볼 수 없는 거래예요. 물물 교환은. 근데 어찌됐든 간에 연계무역의 한 종류가 수출과 수입이 동시에 일어나는 거래다 라고 보시면 되겠고요. 자, 다음에 2번 구상무역 부분 보실게요. 컴펜세이션 트레이드. 실질적으로 연계무역에 대한 내용이 나옵니다. 수출입거래가 별도로 분리되지 않고 하나의 계약서를 통하여 약정이 되며 하나의 계약서에다가 체크해 두시고요. 수출상은 거래 상대방에 대하여 일정 기간 이내에 일정 비율에 해당하는 대응 수입 의무를 이행하여야 하는 형태의 거래 방식이다.
Honey, it's not worth it. 자, 수출자, 물품을 판매한 사람 같은 경우에 일정 기간이 지난 다음에 수출자가 수입자가 있고요. 물품을 공급을 했어요. 배경을 지급을 받았겠죠. 일정 기간이 흐른 다음에 수출자는 이 수입자한테로부터 물품을 사와야 되는 거예요. 그렇게 되면 두 번째 거래에서는 이 사람이 수입자가 되고 이 사람이 수출자가 되겠죠. 그래서 수출과 수입이 연계된 거래가 구상무역이다라고 보시면 되고 계약서는 하나입니다. 자, 3번에 대응 구매 카운터 펄체이즈라고 보시죠. 수출상이 물품 등을 수출하는 조건으로 장래의 일정 기간 이내에 수입상 또는 수입국으로부터 일정액 이상의 제품을 대응 구매하기로 약속한 형태의 조건부 거래 방식으로서 개념에 있어서는 우리가 방금 2번에서 보신 컴펜세이션 트레이드, 구상무역하고 차이가 없지만 수출입 거래가 두 개의 계약서에 의하여 각기 별도로 이루어진다는 다르다라고 되어 있습니다. 그래서 구상무역, 2번에서 보신 구상무역하고 3번에서 보신 대응구매하고 차이점은 일단은 계약서가 하나인지 계약서가 두 개인지 정도의 차이점으로 보시면 될 것 같아요. 그 부분 잘 체크해 주시고요. 4번에 제품 판매, 프로덕트, 바이백, 플랜트, 산업설비, 장비, 기술 등을 수출하는 대신에 그리고 수출자가 수입자한테 장비들을 수출했어요. 그 조건으로 동설비나 기술로 생산된 제품의 일정 비율 이상을 구매하여 주기로 하는 형태의 거래 방식을 말한다 라고 되어 있습니다. Good morning. 자, 장비나 아니면 기계 그리고 뭐 플랜트 이런 것들은 좀 비싸죠. 그렇죠? 비싸게 제조가 되고 하니까 출자 입장에서는 이 물품을 팔아야 되는데 Me and my friend Cooper the ones change the status on your profile. Look, use the old cat's name for your 이 물품을 좀 사야 돼요. 이게 플랜트를 구매해야 되는데 너무 액수가 커요. 부담스러워요. 그래서 출자 입장에서는 그러면 내가 우리가 공급했던 요 장비 플랜트들을 구매를 하면 But I'm really upset with you too. 거기에서 나오는 I looked to see if you took down your 중에서 profile. 일정 비율을 우리가 다시 Well, 수입을 on 할 your 때 page, you posted a comment and called someone a 수출 bitch. 그리고 Whoa, now you're 수입이 spying 연계되어 on me? 있죠. Taylor, when you put something online, it's no longer private. Everyone can see it, and you know my rule. You can't use the internet to be insulting or call anyone names. 그렇게 연계무역에는 I know it's terrible, but that's 물교환, no 구상무역, excuse 대응구매, to be ugly to someone online or 네 anywhere. 가지가 나와 있다라고 Hey, 보시면 fine. 되겠어요. I'm sorry. I won't do it 다음에 again. 이제 외국 Make sure you won't 인수 do it 수입 again. I'm taking away your 보실게요. laptop. 인수 수출하고 같이 Going on the 보시면 internet 되겠죠. means responsibility and 텍스 먼저 consequences. 보시면 You'll get it back in 수입 3 대금은 days. 국내에서 지급이 되지만 이게 전제 조건입니다. Eric, 수입 물품 Taylor, 등은 behave 외국에서 yourself. 인수하거나 제공받는 방식의 Your own 거래를 brother 말한다. would do something like that 외국 to you. 인수 수입은 Disgusting. 원칙적으로 I'm never 외국 going to 현지에서 forget him. 인수하는 물품의 I'm 수화인이 not going to your 본인이거나 graduation. I'm not going to your wedding. 당해 I 물품의 might go to your funeral. 수입권을 유지하는 경우여야 Damn. 한다. Taylor actually came to school 그래서 today. 우리가 일반적으로 외국에서 물품을 수입을 하는 What's your problem? Oh, I don't have a problem. You do. Little miss, I'd never go all the way. Such a hypocrite. How many guys did you hook up with this weekend? 10? 한국에 있는 요 사람이 You should have a 기사를 drive-thru. 냈어요. 어디라고 할까요? 러시아라고 할게요. You said everyone was going to forget it by Monday. 그래서 일본에서 People have been 물품을 posting 수입을 really 해서 stupid stuff on your page all week. 러시아에 They're 있는 saying you 보내줘야 sleep 돼요. around. Why didn't you tell me? 그러면 So now 괜히 they want to 물류 freak 비용이 you 더 out and 발생하게 you... 되는 거죠. I honestly thought it would die down by now. 그리고 Well, I have 한국에서 to see. 여기 Give me 보낼 your 때 phone. I have to see what's going on. No, 이렇게 you don't have to 발생을 하게 see it right 되니까 now. Yeah, I have to 그렇게 see it 하지 right now. 말고 If 그냥 everyone's seen it, that 이쪽으로 means Scott has 한 seen it. 번에 Please, can I use 하자. your phone? No, Taylor, I'm not going to give you my phone. 첫 번째 보시는 거죠. 물품 대금은 이렇게 잡혀줘야 됩니다. 이제 외국에서 물품을 인수해가지고 수입을 한다. 여기 물품 받는 사람은 이 한국에 있는 구매자하고 같은 사람이어야겠죠. 뭐 인격적으로 똑같은 사람이 아니라 같은 회사에 소속돼 있다라거나 그런 상황이 돼야 되고요. 다음에 이제 외국 인도 수출, 이것도 이제 반대로 보시면 되겠죠. 국내에서 통관되지 아니한 수출 물품 등을 외국으로 인도하거나 제공을 하고 대금은 국내에서 수령하는 방식의 거래를 말한다. 이렇게 있네요. 그래서 외국에서 소유하고 있는 물품 등을 외국 수입자에게 인도를 하고 국내에서
Do you gator live? Yeah, but I mean, it's not really the same thing. I mean, 이건 반대가 되겠죠. you really are gay. What they're saying about me isn't true. 여기 한국에서 이제 You 판매가 really don't get how messed up it is. 기사가 있어요. 일본은 바로 그리고 대금은 그냥 이 사람이 받는 게 아니라 이렇게 그래서 거꾸로 생각하시면 sit behind you in algebra. You smell weird. That's what skanks smell like. What, like puke? 보시면은 Jealous much? She's smarter than you. 다음에 중개무역 같은 경우는 Why doesn't she know she's a loser? And then James wrote, hate or suck, the girl is more cool than you. He defended me. He's a gentleman. 자, 다음에 무한 수출입, 외국판 거래가 수반되지 I'm 않는 writing back and say thank you. 수입을 의미한다라고 되어 있습니다. Ask him if he knows my cousin. 클레임 처리 물품들. 구매자가 물품을 받았는데 망가진 물품이에요. 혹은 색상이 다른 게 왔어요. You all finished? 클레임 처리를 해서 물품을 공짜로 받게 되겠죠. You're really gonna be a prisoner 혹은 뭐 there for a month? 샘플들, she 우리가 is. 물품을 Taylor. 판매를 하려면 실물을 좀 Honey, you really 제공을 need to go to 해줘야 될 your room. 필요가 있어요. 그런 경우에 좀 샘플로 뿌릴 때에는 공짜로 돈 안 Dad 받고 was never let you ground me 물품을 for something this 보내는 경우도 stupid. 있습니다. 다만 이제 무한 수출입이 I got my laptop 인정되기 back 위해서는 일종 조건들이 take your 있습니다. profile down? 예를 들어서 Are 뭐 you saying I have no 샘플이라고 해서 choice? 제공이 됐는데 No, I'm saying I'm trusting you to make the right 수량을 choice. 3만 개를 the 보내요. right choice? 뭔가 좀 이상한 거죠. 샘플 같은 경우에는 우리가 You know, 일반적으로 everyone at my 생각하면 한 school is on that 정해진 site. I 건 was 없어요. just having 정해진 건 fun. 없지만 It 일반적으로 was Eric 10개에서 who 한 messed it all up 20개 for me. 사이 정도가 된다라거나 조그만 물품들이 있죠. You know, 아니면 뭐 I wish you wouldn't fake trust me. 비싸거나 I wish you would just 이런 것들은 actually 뭐 do 한두 it. 개 정도 사용이 되겠고 뭐 물론 이제 샘플이 많아질 수는 있어요. 예를 들어서 하나의 어떤 프로세스에 들어가는 게 한 번 소요되는데 3만 개가 들어간다. 한 번 시험 운영하는데 그러면 3만 개 샘플이 인정될 수 있겠죠. 때문에 그런 게 바로 외국한 거래가 수반되지 않는 게 You know, I don't care 무한 what they think. 수출이다라고 That's 보시면 what James 되겠습니다. told her last night. Let her borrow my phone? 다음에 이제 그 6번 그 밖의 무역의 종류 부분 보시면 기타 무역 거래가 있습니다. 절충 교역 거래 방식 있고 주문자 상표 부착 생산 방식, 주문자 개발 생산 방식, 그리고 현지 조립 방식 이렇게 네 가지가 또 있고요. 자, 절충 교역 거래 방식 오프셋 프로그램 보시면요. 무역 거래 시 국내 생산이 불가능한 물품으로서 그 물품을 수입하는 대신 부속품은 국내에서 제작이 가능하도록 기술 이전도 함께 받는 교역 방식으로서 방위 산업이나 항공기 산업에 적용되는 거래 방식이다라고 되어 있습니다. See, that sounds like love. It might be. 우리가 이제 I need ketchup. 서울에서 부산으로 갈 때 굉장히 I 좀 was 빠르게 just 갈 going 수가 to catch 있어요. up. Oh, me too. 뭐 자가용으로 운전해서 가거나 아니면 뭐 Actually, 버스를 come 타고 look for you 가거나 하면 after 좀 시간이 많이 걸리는데 Yeah, 빠르게 somebody 운송할 hacked 수 your 있는 profile, 공간이 happened to me once. 생겼습니다. 그죠? Sounds really bad. 생긴 지 좀 오래됐지만 KTX가 좀 생겼어요. Brother? 거듭적도가 You think I should have a 생겼는데 chat with him? 이 Or- KTX가 프랑스의 어떤 No, 떼제배 but seriously, I was 이거 뭐 going to find KTX하고 좀 you. 비슷한 거예요. Kind of 그래서 wanted to see if you might want to 프랑스에서 go to the Springfield dance with me. 만들어진 떼제배를 가지고 You're 한국으로 asking me to 기술 dance? 수출하는 I mean, if 거예요. you're already going with someone, that's totally cool. Oh, I just- no. 이거를 수입을 하면서 I mean, yes. 우리가 I mean, no, I'm not going with anyone, and yes, I will go with you. KTX 차량을 Yeah? 사겠다. Yeah. Cool. Well, 사겠다라고 why don't you send me a 하면서 message? Give me your 다만 number or 여기에 something. 들어가는 부품들은 Okay. 한국산 부품으로 좀 채워달라 이렇게 한다라고 하면 만드는 기술로 좀 같이 우리한테 넘겨달라라고 해서 수입을 하게 된 Come on, 거죠. Mark, you should be happy for her. 아마 Yeah, 이제 I'd be 뭐 happy for KTX you. 같은 Someone you 경우는 like 비록 us, yeah? 이제 A minute 프랑스에서 ago, you 이런 liked 기술을 James. I 받았지만 don't know if I 지금은 would like him in real 실력이 life. You know, I've never met him. 많이 좋아졌죠. 그래서 프랑스보다 Ketchup. Oh, yes, thank you. 기술력이 뛰어나다라는 평가를 좀 받고 있고요. 그래서 이제 그런 종류의 거래가 절충 교역 방식이다라고 보시면 되겠습니다. 철도뿐만 아니라 항공기, 뭐 전투기 이런 마찬가지고 이런 식으로 거래를 하고 있습니다. 자, 주문자 상표 부착 생산 방식 OEM, 오리지널 이퀴먼트 매니팩처링이라고 해서 아마 요거는 좀 많이 들어보셨을 거예요. 일상생활에서 수업자가 수입업자로부터 제품의 생산을 의뢰받아 지시나 설계도에 따라 생산을 하고 자체 상표가 아닌 주문자 상표를 부착하여 수출하는 방식을 말한다. 자, 주문을 물품의 어떤 제작을 요청을 합니다. 한국에서 이 사람한테 물품을 제작해달라라고 하고요.
물품을 제작을 한 다음에 상표를 우리 A라는 상표를 부착해줘라고 하는 거예요. 그래서 A라는 상표가 부착이 되면 그것을 다시 수입을 하거나 아니면 A의 요청에 따라서 제3국으로 수출하는 그런 방식을 얘기를 하고, 자, 주문자 개발 생산 방식 ODM이 있어요. 오리지널 디벨롭먼트 매뉴팩처링이라고 해서 이제는 요 사람이 조금 진화한 거예요. 요 사람 물품을 의뢰만 받았던, 즉 제작을 의뢰받았던 사람이 이제 본인들이 워낙 의뢰를 많이 받다 보니까 해당 산업의 트렌드라든가 잘 팔리는 물품들, 유행 타는 물품들 이런 것들을 좀 잘 알게 됐어요. 그래서 본인들이 연구 개발을 한 겁니다. 그래서 어떤 물품이 잘 팔리겠구나, 잘 팔리겠구나 라고 생각을 해서 만들어 놓고 적재적소에 공급을 이렇게 해주는 거죠. 그래서 조금 더 이 사람 입장이 진화가 됐다, 즉 생산자가 진화가 됐다라고 보시면 될 것 같고요. 한번 보실게요. 개발력을 갖춘 제조업체가 판매망을 갖춘 유통업체, 상품 재화를 제공하는 생산 방식. 제조업자 생산 개발, 제조업자 설계 생산 이런 식으로 여러 가지가 있습니다. 제조업자가 보유하고 있는 기술력을 바탕으로 제품을 개발해서 유통업체에 공급을 하고, 유통업체는 자사에 맞는 제품을 선택함으로써 유통의 핵심 역량을 집중할 수 있다는 점에서 기존의 주문자 상표 부착 생산 방식인 OEM과는 구별이 된다라고 되어 있습니다. 즉 OEM 같은 경우에는 여기 물품 판매하려고 하는 사람이 생산을 요청을 하는 거죠. 그리고 그 요청에 따라서 생산을 해주고 요청자의 상표를 부착을 해줬다라고 한다면, 지금 보신 ODM 같은 경우에는 일단 본인들의 물건을 만들어요. 요청하는 사람들한테 있고요. 다음에 현지 조립 생산, 넉다운 트레이드, 조립할 수 있는 설비와 능력을 갖추고 있는 거래처의 상품이 아닌 부품을 수출 및 수입을 하고 실제 수요지에서 조립하여 완제품으로 만드는 현지 조립 방식의 수입을 말한다. 즉 우리가 기계 같은 거, 장비 같은 거는 좀 부피가 많이 크잖아요. 그러면 이것들을 조립하지 않은 상태, 즉 부품 상태로 전부 다 넉다운을 시켜요. 넉다운을 딱 시켜요. 전부 다 이제 부품 상태로 분리를 하는 거죠. 그래서 물품을 부품 상태로 일단 수입을 하고 그 수요지에서 이 해당 부품들을 조립을 해서 완제품을 만듭니다. 뭐 운송상의 편이라든가 아니면 뭐 관세 이런 문제들이 좀 엮여 있습니다. 그래서 넉다운 방식을 사용하기도 하는데, 넉다운 방식을 사용을 할 때 가장 전제적인 거는 그 수요자가 조립할 수 있는 능력을 갖추고 있는 상태여야 합니다. 뭐 간단하게 뭐 종이 박스를 조립하는 거 이런 것들은 어떤 특별한 기술이 없어도 할 수 있겠지만, 이런 기계라든지 장비 이런 것들을 조립을 해야 된다라고 한다면 어떤 특정한 또 다른 장비라든지 기술력이 필요할 수 있는 경우가 있거든요. 그래서 그런 것들을 잘 확인을 해보고 제품을 수출이나 아니면 수입을 해야 되겠죠. 네. 우리가 1장에서 좀 무역계약의 기본적인 내용들을 좀 보셨어요. 아마 지금 처음 공부하시는 거기 때문에 어렵게 다가오실 수 있는데, 그리고 몇 번 더 반복을 해서 보시면은 쉽게 다가오실 겁니다. 자, 그 다음 페이지 보실게요. 무역계약서의 작성 부분. 자, 무역계약서의 작성. 그래서 우리가 무역계약을 체결을 하려면요, 아까 전에 우리 무역계약의 특징들이 있었죠. 무역의 특징들. 약성계약, 쌍무계약, 분료식계약, 이상계약 이렇게 있었습니다. 근데 그 중에서 우리가 분료식 계약에 따라서 하지만 사후에 클레임 처리라든가 거래 내용의 준비를 위해서는 계약서를 작성할 필요가 있다고 말씀을 드렸었죠. 그래서 무역 계약서를 작성하는 방법에 대해서 나와 있는 거고요. 같이 한번 보실게요. 1번 2위. 무역거래에서 매매계약은 오퍼 또는 카운터 오퍼를 상대방이 승낙함으로써, 아까는 청약, 그리고 승낙 왔다 갔다 하고 승낙이 아니라 단가라는 부분을 주는 핵심 부분을 변경했다라고 한다면 반대 오퍼가 되는 거죠. 반대 청약. 상대방이 승낙함으로써 성립됩니다. 무역계약서의 작성. So amazing how I survive this road. Feel the fever, I can feel it down
inside my soul, and I will be the one to build you up. I'll build you up. I'll be the one to never doubt. I'll never doubt. Oh, can you see how? Can you see how far we've come? Such a miracle. Everything is clear, and you are such a wonder, and I will be the one to build you up, build you up. You can come in, you know. Just let me ask you one thing. Are you still my friend? Yeah, I guess. Well, what does that mean? You're my friend everywhere except in school? Look, I don't know what you expect. None of this is my fault. Yeah, well, Samantha's standing by me. Why can't you? Well, why can't you just not flirt with people that you don't know? You didn't have to talk to that James guy. So you think all this is my fault? Well, you called Lindsay a bitch online. Of course she was gonna come after you. Like some. Hello? Hi, Chris. This is Darren Mortensen, Cheyenne's father. Oh, hi, Darren. How have you been? Chris, I don't know. Are you aware of what's been happening with Taylor? Show me your Clicksters page now. Why didn't you shut this down when I asked you to? And why would you subject yourself to this? Shut it down, Taylor. You have no choice anymore. 필수가 아니기 때문에 누계약으로 거래는 성립이 되지만 관습이 다른 국가 간의 거래임을 감안하여 서면으로 확인할 필요가 있다라고 되어 있습니다. 우리가 뭐 같은 한국 사람끼리도 조금 분쟁이 발생하는데 무역계약은 국제계약이죠. 그래서 다른 나라에 있는 사람이랑 거래를 할 때에는 웬만하면은 무역계약서를 작성해 놓는 것이 좋겠죠. 자, 이번에 일반 거래 조건, 금연약관, 품질 수량, 가격, 인도 조건, 아니면 결제 조건, 보험 조건 이런 것들이 들어가 있는 거고요. 자, 1번 거래 조건은 매매 계약이 반복적이고 지속적으로 체결되는 경우 매 계약마다 거래 조건을 정하지 않고 모든 거래가 적용을 한다. 여기에는 매매의 기본 조건, 말씀드렸던 품질 수량, 결제 조건, 아니면 보험 조건 이런 것도 있고요. 관련된 사항이라든지 아니면 불가항력 사항, 뭐 천재지변이 발생을 했다라든지 뭐 폭우가 쏟아진다라든지 홍수가 났다든지 아니면 뭐 전쟁, 내란 Did you change your mind about going to school? You said I could have one day to stay home. 해결 방법. 자, 우리가 I just don't want you to get into the habit of avoiding your problems. Sometimes the best thing is to face things head on, don't you think? 어떤 특정한 상황에서는 Maybe you should just walk into your school with your head high and tell those kids they shouldn't believe everything they see on the internet. Yeah, that's gonna be a big help. 수리해주겠다. 뭐 이런 내용들이 들어가 있는 겁니다. 자, I'm 그다음에 gonna 이제 stop by 옆에 your school and talk to your 무역 체결의 principal. 절차 부분 보실게요. 아래 무역 체결의 절차, 계약서의 작성이라고 해서 우리 아까 전에 보신 개별 계약 그리고 포괄 계약, 일반 거래 조건 협정서 이렇게 나와 있습니다. 개별 계약하고 포괄 계약은 아까 전에 보셨죠. 그래서 그 계약에 따라서 계약서를 작성하는 것, 개별 계약은 건별로 계약 작성이고 포괄 계약은 한 번 계약서 작성해 놓으셔서 그래서 반복적으로 Hey, Dad, it's me, Taylor. 그렇죠. 그때 작성하는 계약서를 얘기를 하고요. I know you 일반 probably 거래 didn't pick up because you think I'm so mad at you, Agreement on but General Terms and Conditions of Business라는 okay, take back what I say about never wanting to 조건, speak 수량 to you 조건, again. 가격 조건, 보험 조건, 포장 조건, 처형 및 승낙의 방법 등이 기재가 되며
상세한 사항은 일반 거래 조건을 기준하여 매도인과 매수인이 실제 건수마다 합의를 한다. 다만 일반 거래 조건과 당사자 간의 개별 합의가 상출된 경우에는 개별 합의가 우선이 된다. 그러니까 일반적인 거래 조건에 대해서 미리 세팅을 해두는 거예요. 근데 어떤 특정한 사항에 대해서 이번에는 Well, why wouldn't you treat a cyberbully like any other bully? No, I can't control the internet or what students do on their own computers at home. 일반 거래 조건 And this 협정서에 kind of 있는 bullying, 사항하고 well, with hackers 당사자가 합의한 using anonymous usernames, you can't tell who's who and who started what. But the kids know 자, who's who. 이번에 They 계약 can 체결의 tell you. 절차 부분. Maybe, but 그래서 거래 조건에 대한 unless I 최종 can get the 합의가 school board to give me 이루어지면 some 당사자 일방이 guidelines that 이를 allows me 서면으로 to 정리한 compel them 계약서 to do 비통을 so. We 작성하여 must have some 설명한 kind of 후에 policy. 상대방에게 송부를 A 하고 vague one. 상대방이 다시 Created by 여기에 확인 insurance 설명하여 companies to 그중 protect the 한 school 통을 from 달성함으로써 각기 한 Tom, I 통씩 don't know where I 보관하여 stand 최종 legally. 계약이 I 체결이 keep 된다. asking the school board to give me some 그래서 policies that 최초에는 have some teeth 계약서를 that I 두 can 장을 use to bite down 작성해요. on these 그래서 kids, but 예를 들어서 매도인이 작성을 한다라고 하는 경우에는 똑같은 계약서를 작성을 해서 매도인이 이렇게 서명을 하겠죠. 매도인이 두 통을 전부 다 매수인에게 보내고요. 그럼 매수인이 딱 받았어요. 계약서를 보면 본인의 서명을 또 두 개 다 하고 한 통은 본인이 가지고 나머지 한 통은 매도인이 보내주는 거. 이러한 계약 체결의 절차가 있습니다. 자, 체크 포인트 부분 보시면요. 수출입 계약 관련 문서에는 기억에 세일즈 컨트랙트, 퍼체이즈 컨트랙트 이런 것들 물품 매매 계약서라고 하고요. 니은의 오퍼 시트, 물품 매도 허락서죠. 이거는 물품 공급을 약속하는 문서예요. 공급을 하는 문서. 다음에 디귿의 펄체이즈 오더, 구매 주문서죠. 이거는 물품 구매를 위해서 주문 내용에 대해서 이제 작성해주는 문서 이런 겁니다. 다음에 리을의 프로포마 인보이스 견적 송장이라고 해서요. 일반적으로 이제 일단 견적을 내보려고 작성하는 서류예요. 이 견적 송장에 대한 내용을 아시려면 일단은 상업 송장에 대해서 좀 아셔야 될 것 같습니다. 상업 송장에는요, 일단은 이게 수출자가 발행을 하는 거예요. 수출자가 수입자한테 발행을 해주는 서류고요. 여기에는 이제 수출자에 대한 정보, 수입자에 대한 정보도 들어가 있고, 물품의 명세, 빨간색 분필 이런 식으로 명세 들어가 있고, 단가, 뭐 수량 이런 것들의 내용이 전부 다 기재가 되어 있습니다. 나중에 이 수입자가 이 송품장 받아보고 물품 받아보면은 송품장, 즉 상업 송장에 나와 있는 이 조건들하고 내가 받은 물품이 일치를 한다라고 한다면 최종적으로 여기에 나와 있는 대금 소득이 되겠죠. 요거에 대해서 결제를 해주는 그런 역할도 마찬가지로 담당을 하고 있습니다. 그래서 출자가 보내는 물품에 대한 정보, 명세들이 나와 있는 서류다라고 보시면 되겠고요. 자, 이거는 이제 실제 거래 단계에서 발생되는 거고, 견적 송장이라는 것은 일단은 수출자하고 수입자 관계에 있어서 수출자가 한번 작성을 해주는 거예요. 자, 내가 이러한 내용에 따라서 송장을 발행을 할 거다. 그래서 수입자가 한번 보고 나서 이게 오케이를 하면 그 다음에 이 내용에 맞춰서 상업 송장을 발행을 하겠다라는 의미입니다. 그래서 견적 송장은 말 그대로 견적을 위해서 송장이에요. 뭐 명세, 단가, 수량 이런 거 딱 보고 나서 수입자가 처음에 우리랑 얘기했던 거랑 조금 단가가 달라졌는데 라고 얘기를 하면 수출자하고 다시 협의를 하게 되겠죠. 최종적으로 나오는 게 이제 상업 송장이다 라고 보시면 되겠고, 우리가 뭐 수출을 하거나 아니면 수입할 때는 세관이 필요하다고 말씀을 드렸죠. 그러면은 실질적으로 세관에다가 제출할 수 있는 서류는 상업 송장이 됩니다. 이 견적 송장은 어떤 공식적인 효력이 있다라고 보기보다는 계약 당사자가 서로 거래 계약 관계를 확인하기 위해서 작성하는 서류다, 확인용 서류다라고 보시는 게 조금 더 편하실 것 같습니다. 자, 그래서 이번에 위의 계약 관련 문서는 모두 수출입 거래의 증빙 서류로 인정될 수 있으나 당해 서류에는 반드시 수출입 양 당사자의 서명이 있어야 되고요.
3번에 커머셜 인보이스는 계약이 체결된 이후에 셀러가 작성하는 대금 청구 서류. 아까 전에 이거 보셨죠? 대금 총액을 청구하는 서류의 역할을 합니다. 일종이며 이는 계약 관련 문서에는 해당하지 않는다. 요거는 계약 관련 문서에 해당하지 않는다. 요거 번역 통장만 지금 위에 나와 있죠. 참고하시고. 자, 그 다음에 이제 X파일 문제 잠깐 보실게요. 여기 X파일 문제는 제가 이제 OT 시간에 잠깐 말씀을 드렸지만 이걸 통해서 실질적으로 배운 내용에 대해서 맞는지 혹은 틀리는지에 대해서 나와 있는데 결국에는 정답이 다 X입니다. 전부 다 틀린 내용에 대해서 나와 있는 거예요. Just another nothing. Line me up, I'll fall in and then be gone. Well suited for a racing, fading into hazy and sinking strong. I'm Taylor Hillridge. Want to have a good time? $5, all it takes. You smell like a bit of a sewer. You ever take a shower? How about $2? Or $1? 50 cents? How about I pay you to show me a good time? Gross. I act like I'm the most holy and pure thing at school, but I'm really the dirtiest little whore. 그래서 실질적으로 문제를 풀어보시기 전에 감을 좀 잡으시라고 이렇게 챕터별로 구성이 되어 있습니다. 자, 낙성계약이나 당사자의 합의 이외에 당사자 일방이 물건의 인도 급부를 하여야 하는 소비대차, 사용대차 등이 법이 정한 일정한 행위가 있을 때 계약이 유효하게 성립되는 것을 말한다 라고 되어 있는데, 자, 낙성계약 같은 경우에는 그게 아니었죠. 그냥 당사자의 합의에 의해서 계약이 체결되는 거였고요. 여기에서 지금 설명하고 있는 어떤 일정한 행위가 있을 것을 요건으로 하는 것은 요물계약의 개념이었습니다. 그렇죠? 자, 그리고요, 두 번째, 무역계약의 종류 중에서 각각의 거래마다 거래건별로 계약서를 작성하는 아까 배우신 개별계약에 대한 개념이 되겠죠. 이 거래의 종료 후 새로운 거래에 대해서 다시 새로운 계약을 확정하는 계약을 포괄계약이라고 한다. 그렇죠? 개별계약, 그래서 케이스 바이 케이스 컨트랙트라고 한다 라고 보시면 되겠습니다. 자, 그렇게 보시고요. 저희 그 다음 이제 3장에 있는 내용 무역계약의 성립 과정은 잠깐 쉬었다가 할게요. I'm the real Taylor Hillridge. And I don't know why everybody hates me so much. But maybe I do. Because now I hate me too. And right now, I really don't see the reason for trying.